ਤੁਸੀਂ फ़ायदा उठा सकते हो साढ़े 23 ऑनलाइन चर्चा का जिहड़ी कि भारत दी सारियां प्रमुख भाषावां ਵਿੱਚ उपलब्ध है। उस तो इलावा साढ़े विच 3 विशेष चर्चा है। एक टीनेजर वास्ते है जिहदा नाम है तूफानी ज्ञानी टीम। बच्चों वास्ते साढ़े ऑनलाइन चर्चिज़ है। गूंगे बहरे वास्ते साढ़े को ऑनलाइन चर्चिज़ है। साइन लैंग्वेज चर्च है। उस तो इलावा तुसीं साढ़े ऑनलाइन चर्चिज़ नूं देख सकते हो उड़िया विच, तेलुगु विच, तमिल विच, गुजराती विच, कन्नड़ा विच, तुलू विच, इंग्लिश विच, हिंदी विच, छत्तीसगढ़ी विच, रापरबरेली विच, असामी विच, मराठी विच, पंजाबी विच, नेपाली विच, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी विच। इन्हां चर्चिज़ का फ़ायदा उठाओ और पूरे भारत विच सुसमाचार सुनाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल। तू भला है, तू अद्भुत है, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। तू है कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी मोहब्बत, सारी सामान, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत,
प्रेज़ द लॉर्ड। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨੀਆ ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਅੱਜ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਂਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ स्वर्ग दी ओर उठाने से परमेश्वर ने धन्यवाद देने दी साथ प्रदेश लमांग प्रभा लबाओ सकल को प्रेष्ठा ऐसे अपने रूह में तैयार कर जाते संदेश दिया साथ प्रदेश लमांग प्रभा नटु ओ लबाओ सकल को प्रेष्ठा दिया साथ प्रदेश लमांग प्रभा लबाओ सकल को प्रेष्ठा दिया साथ टडे ओ रे बाबा बाबा हो के बराबर सालेगा बराबर सना साने ने डबो ना बलिगा साथ प्रदेश लमांग प्रभा नटु ओ लबाओ सकल को प्रेष्ठा दिया साथ प्रदेश लमांग प्रभा नटु लबाओ सकल को प्रेष्ठा दिया साथ टडे ओ रे बाबा बाबा हो के बराबर सालेगा बराबर सना साने ने डबो ना बलिगा साथ टडे ओ शलमांग प्रभा लबाओ सकल को प्रेष्ठा दिया साथ टडे शलमांग प्रभा लबाओ सकल को प्रेष्ठा दिया साथ टडे आक्रडी लेगा बा हो के बराबर सालेगा बराबर सना साने ने डबो ना बलिगा साथ टडे ओ धन्यवाद परमेश्वर तुम्हारा नाम तो ऊंचा होता है तो नाम को महिमा देने धन्यवाद परमेश्वर तुम्हारे वर्गा कोई नहीं इसका परमेश्वर किसी महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर से धन्यवाद परमेश्वर तुम्हारे अनंत प्रेम दे ले तुम्हारी भलाई दे ले तुम्हारी कृपा दे ले धन्यवाद कर तुसी आदि ते अंत धन्यवाद कर लेगा साथ टांडड़े ओ शलमांग प्रभालबा हो सकल को प्रेष लेगा साथ टांडड़े ओ धन्यवाद कर परमेश्वर पवित्र आत्मा दे उपहार दे ले तुम्हारा धन्यवाद कर दे धन्यवाद कर परमेश्वर तुम्हारी आई दे धन्यवाद कर दे ऐसी सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग दे आमेन। ਅਤੇ आज ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਤੇ 1 ਤੇ 4 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ मैं बेनती करता हाँ सब तो पहला विचलोगी बेनती मध्यस्थ है धन्यवाद सारे मनुखा दे ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂ राज्य ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕੌਮਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰੂਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਵ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰੀਗਾ ਸਾਖ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਬਾਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰੀਗਾ ਸਾਖ ਟਾਂਟੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੀਗਾ ਸਾਖ ਟਾਂਟੜੇ ਓ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਬਾਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰੀਗਾ ਸਾਖ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਬਾਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰੀਗਾ ਸਾਖ ਟਾਂਟੜੇ ਓ ਸ਼ਲਬਾਂਗ रबालबाओ सकल को प्रेषणिक साख टांडड़े शलमांग रबालबाओ सकल को प्रेषणिक साख टांडड़े ओ रे बाबा हो के बराबर सालेगा बराबर सना साने ने रो ना बलिगा साख टांडड़े शलमांग रबालबाओ ओ लबाओ सकल को प्रेषणिक साख टांडड़े शलमांग रबालबाओ सकल को प्रेषणिक साख टांडड़े ओ धन्यवाद करते तो परमेश्वर विश्व भर धन्यवाद कर परमेश्वर विश्व भर सच्चाई की प्रभुत्व की घोषणा करे धन्यवाद कर लीगा साख टांडड़े शलमांग रबालबाओ सकल को प्रेषा ओ प्रकट बद पड़ी कलिगा साख टांडड़े शलमांग रबालबाओ सकल को प्रेषणिक साख टांडड़े ओ शलमांग रबालबाओ सकल को प्रेषणिक साख टांडड़े शलमांग रबालबाओ सकल को प्रेषा ओ प्रकट बद पड़ी कलिगा साख टांडड़े शलमांग रबालबाओ सकल को प्रेषणिक साख टांडड़े ओ प्रकट बद पड़ी कलिगा साख टांडड़े शलमांग रबालबाओ सकल को प्रेषणिक साख टांडड़े आक्रडी लेगा बा हो के बराबर सालेगा बराबर सना साडे ने रो ना बलिगा साख टांडड़े शलमांग रबालबाओ सकल को प्रेषणिक साख टांडड़े ओ धन्यवाद करे तो परमेश्वर राजा प्रभु दे प्रभुता परमेश्वर केवल तुम्हारी सिद्ध इच्छा पूरी होने यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करे तो परमेश्वर ते सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ऐसे आज ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 6 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 2 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੂਤ 26 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 18 ਆਇਤ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਉ ਸਭਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਉ ਸਭਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਡੂਸ ਲਬਾਉ ਸਭਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਓ ਰੇ 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 ਬਾਬਾ 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 ਹੋਂ ਕੇ ਬਲਾ ਬਸਲਿਗਾ ਬਲਾ ਬਸਨਾ ਮਸਾਨੇ ਨੇ ਰਬੋ ਨਬਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਡੂਸ Ola ba hosa kola ko praise liga sang tan de shla bang krabal dus la ba usa kola ko praise liga sang tan de shla bang krabal dus la ba usa kola ko praise ta ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਗਾ ਸਾਕ tan de shla bang krabal ba usa kola ko praise liga sang tan de o shla bang krabal ba usa kola ko praise liga sang tan de shla bang krabal ba usa kola ko praise ta o bada bada badi kaliga sang tan de shla bang krabal ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਉਹ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਉਹ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਆਖੜੀ ਖਰਾਖੜੀ lega ba hum ke barabasa lega barabasa nangasa ne mere ko na lega saak taatade o ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ lega saak taatade o shlamang rabala ba o sakalo ko praise lega saak taatade shlamang rabala ba o sakalo ko praise lega saak taatade ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁੱਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਲਈ lega saak taatade shlamang rabala ba o sakalo ko praise o ਬੜਾ ਬੜੀ ਕਲਿਗਾ sang tan de shlamang rabala ba o sakalo ko praise liga sang tan de o shlamang rabala ba o sakalo ko praise liga sang tan de shlamang rabala ba o sakalo ko praise akradi kra lega ba hom ke barabasa lega barabasa nangasa ne rabo na liga sang tan de shlamang rabala ba o sakalo ko praise o ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਹ ਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Praise the Lord। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਉਸ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਚੌਥਾ ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੀਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ba o sakula ko praise liga saak taatade shlamang rabala ba o sakula ko praise liga saak taatade o shlamang rabala ba o sakula ko praise liga saak taatade shlamang rabala dusla ba o sakula ko praise ta o pragar badu padi kaliga saak taatade shlamang rabala ba o sakula ko praise liga saak taatade o akradi kra liga ba o ke
barabasa liga barabasa nagasani ne rebona baliga santa ndesh lamang traba redus labao sakula ko preshta o pragada badu padi kaliga santa ndede akradi kra liga ba hoke barabasa liga barabasa nagasani ne rebona baliga santa ndede o shalamang traba labao sakula ko preshta liga santa ndesh lamang traba labao sakula ko preshta o धन्यवाद तेरे परमेश्वर तुम्हारी सत्यनिष्ठा प्रबल होती विश्व दे देश दे लोका दे हृदय में स्थापित होती यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद तेरे परमेश्वर धन्यवाद तेरे लिखा सांग तांडे ओ शलमांग रबाला बाउ सकल को प्रवेश लिखा सांग तांडे शलमांग रबाला बाउ सकल को प्रवेश ओ ब्रगड़ बद बड़ी कलिका सांग तांडे शलमांग रबाला बाउ सकल को प्रवेश लिखा सांग तांडे ओ रे बाबा हो के बरबसा लेगा बरबसा ना साने ने रो ना लिखा सांग तांडे ओ शलमांग रबाला redus laba ho sakula ko praise liga sang tan desh lamang raba redus laba ho sakula ko praise o bragada badu padi kaliga sang tan desh lamang raba laba ho sakula ko praise akradi kra liga ba o ke barabasa liga barabasa nagasa ne bo na liga sang tan desh lamang raba laba ho sakula ko praise o धन्यवाद कर परमेश्वर सारे मनुखा दा मुक्ति होने धन्यवाद कर परमेश्वर जो बचाए नहीं गए तो उन्हारा मुक्ति कहते यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करे परमेश्वर से सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमेन। एट समर हम वर्शिप टीम में स्वागत करते हैं।
Lord at a summer hun basekta sangrada at a arda ait Pastor Chris Diorse at a arda ait da title hun to hade which vachan hallelujah at a arda ait यूहन्ना छठा अध्याय 13 आयत विच लिया गया हन उह वचन जो मैं तुहानू बोलदा है उह आत्मा हन ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਹਜਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ काम करना शुरू कर दिंदा है हालेलुया। यह तुम्हारे शरीर नाल एक हो जाता है ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि परमेश्वर ਦਾ ਬਚਨ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। यीशु ने कहा बीज परमेश्वर का वचन हाँ हालेलुया। लूका 8वां अध्याय 11 आयत। यह बीज की है। बीज किसी भी चीज का जीवन देने वाला सिद्धांत था। इसका अर्थ है परमेश्वर का वचन परमेश्वर का जीवनदायक सिद्धांत था हालेलुया। वचन परमेश्वर का बीज हाँ हालेलुया। जड़ो दूत ने मरियम नाल गल कीती ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੂਤ ਤੋਂ ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸੀ ਅਤੇ ਬਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਬਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਯੋਹਨਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ ਆਇਤ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਚਨ ਦੇ ਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਬਚਨ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਬਚਨ ਦਾ ਮਨਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 23 ਆਇਤ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਔਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਤ ਸਫਲਤਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਅਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਲੋਸੀਆ 3 ਅਧਿਆਇ 16 ਆਇਤ ਯੋਹਨਾ 15 ਅਧਿਆਇ 7 ਆਇਤ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ।
द लॉर्ड। इन बहन का नाम किरण है। ये उत्तर प्रदेश जौनपुर की रहने वाली है। इनकी गवाही है कि ये 2 साल से इनके पीछे सर की नस दब गई थी और इनके सर में बहुत दर्द हो रहा था। ये बहुत दवाई करवाई लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने इनको अपने क्राइस्ट एम्बेसी चर्च के बारे में बताया। फिर ये ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की, 6 महीने से अटेंड कर रही हैं। अब ये चंगी हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रही हैं और धन्यवाद दे रही हैं पास्टर आइजैक सर का। थैंक यू पास्टर, लव यू पास्टर। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਮਾਨ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੌਕਾ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਮੌਕਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗਲੋਰੀ। ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। तू पवित्र है परमेश्वर, तू महान है। हम तुझको सारी महिमा देते हैं क्योंकि तू ही उसके योग्य है। तू पवित्र, 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 तू पवित्र। तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा। तुझको आदर देते हैं परमेश्वर, सारा सम्मान सिर्फ तेरा। हाँ। तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर। तू ही योग्य है, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू योग्य है। सारे स्तुति तू है योग्य, सारे सम्मान तू हमारे हाथों को उठाने के योग्य है परमेश्वर। तू है योग्य, तू है योग्य, तुझको महिमा महिमा। अपने हाथों को उठाकर उसको महिमा दीजिए। महिमा जहाँ कहीं आप है उसकी आराधना कीजिए, उसको महिमा कीजिए। पृथ्वी उसकी आराधना करती है। तुझको महिमा महिमा। तू पवित्र है परमेश्वर, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र। हाँ तू है, तू
पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तुझको महिमा, तुझको महिमा, महिमा, अपने पूरे दिल से गाइए, तुझको महिमा, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, सारी महिमा उसकी, तुझको महिमा, महिमा, तुझको महिमा, महिमा, सारा आदर प्रभु तुझे देते हैं, आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, सारी महिमा, सारी स्तुति के तू ही योग्य है। महिमा, तुझको महिमा, महिमा, तू योग्य है, सारे आदर, सारे सम्मान, सारे स्तुति के योग्य परमेश्वर, तू है तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं, तो धन्यवाद परमेश्वर। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੁਣਾ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਤੁਹਾਡਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਮਾਤਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਵਫਾਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਖੁੱਲੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਪੱਕਾ ਹੈ? खुश है ना? खुश हो सकते हो कि पिछली बार ऐसे सीखा, उठो और चमको। और चमकन विच असी दो चीज़ां कहियां, देखना और बोलना। किन्ने नूं याद है? किन्ने नूं याद है? असी कहा उठो और चमको क्योंकि तुहाडा प्रकाश आ चुका। और असी दस्सिया तुहानूं क्यों उठण दी जरूरत है। कोई भी इदां दी चीज़ नहीं है जो सानूं बैठा सकदी है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी इदां दा नहीं है, कुछ भी इदां दा नहीं है। वो चीज़ां जो सानूं उठण तो रोकदियां वा, उन्हां वस्तियां नूं रोकिया जा चुकिया, उन्हां वस्तियां नूं रस्तियां विचों हटाया जा चुकिया। उन्हां दे कोल सानूं बिठाउण वास्ते कोई सामर्थ नहीं है। इस करके बाइबल कहती है उठो। सिर्फ उठना काफ़ी नहीं है, उठण तो बाद चमकना भी है। और असीं क्या चमकण वास्ते दो स्टैप है, देखना और बोलना। तो अज जो असीं गल करन जा रहे हैं वो है देखण दे बारे विच। क्योंकि ना सिर्फ तुसी देखना वा, तुसी वो देखना वा जो परमेश्वर तुहानूं दिखाना चाहता। क्योंकि शैतान भी तुहानूं कुछ दिखाना चाहता। अगर तुहानूं याद है कि यीशु मसीह और शैतान दे विच दी गलबात बाइबल दसदी आ, जदों यीशु मसीह प्रार्थना कर चुका सी 40 दिन, तो शैतान ने उन्होंने जाके विश्व की सारा विश्व दिखाया और उन्होंने बोलिया कि जे तू मैनूं दंडवत करूँगा तो ये सब कुछ मैं तेनों दे दूँगा।
ਸੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਪਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਭਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਏ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤਰ ਸਮਝ में आया? ਅੰਤਰ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 9ਵੇਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਧੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 9ਵੇਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਔਰ ਧੁੰਦਲਾ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਲ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਦੇਖੋ। ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਅੰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਔਰ ਧੁੰਦਲਾ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ। ਕਿੰਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਅੰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਭਾਈ? ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਲਾ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਤਰ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਪੜੋਸੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਏਗੀ? ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਏਗੀ? ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਂਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਔਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਚਰਚ ਤੋਂ। ਇਹ ਚਰਚ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਭਾਈ? ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲੇ ਚਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਭਾਈ? ਨਫ਼ਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ? ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੈਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਪਸੋਡੀ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅੰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੋ ਔਰ ਮਨ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਚਰਚ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ 60 ਸਾਲ ਵੀ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਭਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਨਫ਼ਰਤ। ਚਰਚ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀ ਆ ਸਿਰਫ ਸੰਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਏ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਬੰਦ। ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਸੈਚਰਡੇ ਚਰਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਠੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਉਹ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ 11 ਵਜੇ ਜਾਣਗੇ, 12:30 ਵਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਧੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੈਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਵਾਣੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਰਚ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜਲਦੀ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਸਵੇਰੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬੋਲੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ?
ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਭਾਈ? ਬੇਟੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਟਾ ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਹਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੁਛ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਣ ਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਜੀਆ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੋਕ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪੁੱਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹੱਸ ਲਓ ਭਾਈ, ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪੜੋਸੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ? ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਯਹੋਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12ਵਾਂ ਵਚਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ। ਅਗਰ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ? ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਬੋਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਨਾ ਨਾ ਬਣਨਾ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਪਰ ਅਗਰ ਚਰਚ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਭਾਈ? ਬੀਵੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ, ਪਤੀ ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਵੀ ਸਿਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਪਤੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਪਤਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਅਗਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਮੰਮੀ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਕੁਛ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰਾ ਮਰਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵਾਟ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਣਬਾ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਣਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਚਮਕਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਆਗ ਦਾ ਖੰਭਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੱਸ ਲਓ, ਹਾ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦੇ, ਧੁੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਬੱਦਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਦੀ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ 40 ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਬੱਦਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ? ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੱਸ ਲਓ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੈ ਬੈਗ ਲਟਕਾਇਆ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੈ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ? ਦੂਜਾ ਪਤਰਸ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 9ਵਾਂ ਵਚਨ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਅੰਨਾ। ਕੌਣ ਅੰਨਾ? ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨਾ। ਦੂਜਾ ਧੁੰਦਲਾ ਦੇਖਦਾ। ਧੁੰਦਲਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਗਲਤ ਦੇਖਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਗਲਤ? ਧੁੰਦਲਾ ਦੇਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਧੁੰਦਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਚਿੰਟੂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਟੀ ਆ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਣੇ ਲਓਗੇ ਗਲਤ ਲਓਗੇ। ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੱਜਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ। ਆਹਾ ਉਹ ਬਾਪਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ, ਮਸੀਹੀ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣਗੇ? ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਔਰ ਦੂਜਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣਗੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਣਗੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਹੋ ਤਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਹੋ, ਲੜਕੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜੀਵਨ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਕਿ ਤੈਸੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨ, ਜੋ ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਕਰੋ। ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ। ਕੇਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਖੁਦ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੇ। ਬੱਚਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਨਾਸਤਿਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਚਰਚ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕੌਣ ਭੁਗਤੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੀਗਾ। ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਚਰਚ ਗਏ, ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਕੌਣ ਭੁਗਤੇਗਾ? ਬੱਚਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਝਾਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਹਥਿਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਝਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ परिणाम, कर्मा दा परिणाम। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ बोलो परमेश्वर दी आशीषां परमेश्वर दी संतान वास्ते हुंदी आ, बेसिक है। क्योंकि जिहदे विच गल्लां नहीं है वो की आ, अन्ना धुंधला देखदा और अपने पिछले पापा तो धुल के शुद्ध होन भुल बैठा। तीन गलतियां, एक अन्ना, एक दूजा गलत देखदा, तीजा ਇਹਦਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਉਧਾਰ ਲਟਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਵਾਸਤੇ ਦਾਮ ਚੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਵਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ ਵਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। मैं अपनी मर्जी का मालिक हाँ, असी राजा, असी राज करांगे। ओके, मैं देखदा भाई तुसी कित्थे राज करोगे,
क्योंकि राज कौन करेगा? परमेश्वर की संतान। प्रेज द लॉर्ड। शक है रोमियो 5:17 वचन तो दिखाना मैं तुहानू। रोमियो 5:17 क्योंकि जो एक मनुख के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक के द्वारा राज किया, तो जिहड़े लोग अनुग्रह और सत्य-निष्ठा के रूपी वरदान बहुतायत नाल पांदे आ, वो किहदी गल कर रहे आ? परमेश्वर की संतान दी नहीं कर रहे? हेलो, लिखिया ना, की लिखिया? क्योंकि जो एक मनुख के अपराध के कारण मृत्यु ने एक के द्वारा राज किया, तो जो लोग, हर व्यक्ति नहीं, जो लोग, स्पैशल क्लास, बोलो स्पैशल क्लास, जिहड़े लोग, जो लोग, हर व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति है लिखिया, जिहड़े लोग जिहड़े टिकट लेंदे आ वही अंदर जाएंगे, बिना टिकट तो अंदर कोई नहीं जा सकता। जिहड़े लोग अनुग्रह और सत्ता रूपी वरदान बहुतायत नाल पांदे आ, वो एक मनुख अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही इस जीवन च राज करनगे। तो तुसी और राजा राज करनगे किहदे द्वारा? क्योंकि राज करने वास्ते तुहानू की होने पैना? परमेश्वर की संतान। रात नूं शैतान मेरे सीने 'च बैठ के नच रहा वा, तो भाई तुहाडे ते बैठना, होर किते बैठा? तुसी परमेश्वर की संतान तां रहे नहीं। दोपहर में तुहानू किलकली आ रही सीगी, मैनूं चर्च से फोन आते रहंदे आ, क्योंकि उन्होंने मिल गया अपना भाई जिहड़ा परमेश्वर तो नफरत करदा। नहीं मिलिया भरा? नहीं मिलिया? तुहानू नहीं पता तुसी की कर रहे हैं? हा 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 हा, चंगी तरह हसो। हा 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 हा। नहीं आएगा शैतान, वो बोलूगा मेरा भरा मिल गया, ये तो परमेश्वर का, इनू परमेश्वर तो नफरत है, मैं तेन होर भड़काना, मैं तेरी छाती में वड़ जाना जिदा वो तुहाडे नाल प्रेम करदा। प्रेज द लॉर्ड। हस लो। हा 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 हा। पक्का? पड़ोसी नूं बोलो ढंग नाल देखो, देखो कि परमेश्वर की संतान हो कि नहीं। सुन रहे हो? 3 तरह के लोग हैं, पास्टर ने बोलिया, शरीर की संतान, शैतान की संतान और परमेश्वर की संतान। और हर व्यक्ति जो इस दुनिया में जन्म लेना वा, वो किहदी संतान है? शरीर की संतान है। असी पढ़ा कि यूहन्ना पहला अध्याय 10वें वचन तो पढ़ते हैं, वो जगत विच सी और जगत ने, थैंक यू जीसस, वो जगत विच सी। कौन जगत विच सी? परमेश्वर। बोलो परमेश्वर जगत विच सी। जगत परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न होया, यही लिखा ना। और जगत ने परमेश्वर को नहीं पहचानिया। प्रेज द लॉर्ड। पहचानिया? क्यों नहीं पहचानिया? पता क्यों? आगे जवाब है, वो अपने घर आया, ਉਹਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ने ਉਹਨੂੰ ग्रहण नहीं किया। वो आया और लोगों ने ਉਹਨੂੰ ग्रहण नहीं किया। नैक्सट, पर जिन्होंने ने ਉਹਨੂੰ ग्रहण किया, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिता, अर्थात ਉਹਨੇ जो ਉਹਦੇ नाम ਵਿੱਚ विश्वास रखते आ। प्रेज द लॉर्ड। वो ना तो लहू नाल, ना शरीर की इच्छा नाल, ना मनुख की इच्छा नाल, पर कितों पैदा होया? परमेश्वर तो। वो ना तो लहू नाल, ना शरीर की इच्छा नाल, ना मनुख की इच्छा नाल। और हर व्यक्ति जो इस दुनिया में आउंदा वा, वो कितों पैदा होया? लहू तो, शरीर की इच्छा नाल, मनुख की इच्छा नाल। इसलिए वो की किया? इसलिए की आ? शरीर की संतान। और उन्हें की बनना वा? परमेश्वर की संतान। क्योंकि शीशा किहदे वास्ते आ? इस वास्ते यीशु मसीह ने कहा, मनुख का नवा जन्म लेना बहुत जरूरी आ। जिन्नी देर तक तुसीं नवा जन्म नहीं लेंदे, तुसीं परमेश्वर राज नहीं देख सकते। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हो तुसीं? कितने लोग हैं घर तो नहीं चले गए? गुस्सा तो नहीं आ रहा? गुस्सा आ रहा, सर्टिफाइड शैतान की संतान है, कोई भी शक नहीं है। अगर वचन सुनते समय तुहानूं गुस्सा आ जाए, हे प्रभु, कुछ लोगों को वचन सुनते समय गुस्सा आता, हाँ ऐदा कदे कर सकते, ऐदा कदे कर सकते। मैं सोच रहा तुसीं ऐदा कदे कर सकते, मैनूं तुहाडे ते दया आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ लोग इदां दी गलतियां करते हैं कि मैनूं रात पूरी रात नींद नहीं आती, तो मैं सोचदा यार उन्हां नूं नींद किद्दां आउंदी है? इदां दी गलतियां। पहला कहंदी आ असीं हुण काम करांगे, सानूं मौका दे दो, फिर बोले, फिर कहंदे आ असीं ये काम नहीं करांगे। इहदा मतलब की आ?
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ ਆਦਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਆ ਪਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਦਮ ਨਾਲ ਇਹੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਛ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਾਸਟਰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਿਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਾਪ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ? ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਨਰਕ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਫੇਰ ਸੀ, 15 ਫੇਰ ਸੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਰਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵੜ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਪਾਸਟਰ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਵਾ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਰਹੇ। ਪਾਸਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਿੱਤਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਪਾਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀਵਨ ਆਤਮਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਟਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੋਚੋ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆਈਜ਼ਕ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਮੁੰਬਈ ਜਾ, ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਚੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ? ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ। ਸੋਚੋ, ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁੱਸਾ ਕਰਨੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ। ਚਰਚ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੋਂ ਜੀਵਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਦੇਖੋ, ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਲਹੂ ਨਾਲ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਹਨਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਖੁਸ਼। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਖੁਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਭਾਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਸ ਗਏ ਭਾਈ। ਖੁਸ਼। ਬੋਲੋ ਥੈਂਕ ਗॉड। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਧੰਦਾਪਨ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਚਲਾਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੰਨੇ ਹੋ। ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ।
ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਕਠੋਰ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਮੂਡ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨਾ? ਡਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। हालेलुया। पतरस पहला अध्याय पहला वचन। शमौन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन्होंने लोगों के नाम जिन्हों ने साडे परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की सत्यानिष्ठा द्वारा साडे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। प्रेज द लॉर्ड। याद है यही वचन पढ़ रहे हैं। पहले असीं 9 पढ़िया सीगा, हुण इत्थों शुरुआत करते हैं। वो की दस रहा, किहनूं लिख रहा? उन्होंने जिन्होंने की ग्रहण किया? बहुमूल्य विश्वास। चलो इनू आपां ईजी इंग्लिश में पढ़ते हैं। ईजी इंग्लिश बोलो मैं परमेश्वर की संतान है। लिखा दिस लैटर इज लैटर फ्रॉम मी। ये पत्र मेरी ओर तो है। शमौन पत्र जो यीशु मसीह का दास है, उन्हें मैनू भेजिया। मैं की बना? विशेष वर्कर बना और उहदे बदले विच मैं टीचर बना। मैं इस लैटर नूं उन्हां लोकां नूं लिख रहा वा जिन्हां ने साडी तरह यीशु मसीह का विश्वास किया। यह लिखा जिन्हां ने साडी तरह मसीह विच विश्वास किया। Oh, this is remarkable. This is remarkable. ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮੁੱਲਿਆਵਾਨ ਉਪਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਬੋਲੋ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮੁੱਲਿਆਵਾਨ ਉਪਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲਿਆਵਾਨ ਉਪਹਾਰ? ਜਵਾਬ ਅੱਗੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। देख रहे हो तुसी? उन्हें सानू की दिता? बहुमूल्य उपहार। उन्हें की किया? उन्हें सानू यीशु मसीह विच भरोसा दिवाता। अगर तुहाडे कोल एक दिल है जो तुसी परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो, उस दिल नूं की रखो? बचा के रखो। क्योंकि बहुतियां ने उस दिल नूं बचा के नहीं रखा। शुरुआत उन्होंने परमेश्वर की संतान बन के की आ, पर रस्ते विच भटक गए। हुण की बन गया? शैतान की संतान। परमेश्वर ने उन्होंने अनुग्रह दिता सीगा कि बाइबल पढ़न का उन्होंने मन सीगा, परमेश्वर की सेवा करने का मन सीगा। जो बच्चे सीगे 10 साल 12 साल के, और रपसोड़ी वंडन जाते हैं, काम करन जाते हैं। हुण वड्डे हो गए, हुण घर में जाके खराटे मारते हैं। वो अनुग्रह जो उन्होंने बचपन च मिलिया सीगा, उन्होंने उस अनुग्रह को खो दिता। जो टीनेजर सी वो परमेश्वर की सेवा करते सी, जो वड्डे होए हुण सेवा नहीं कर रहे। तो मैं कहना भाई तुसीं अपना अनुग्रह कित्थे गवाता? इस आशीष नूं तुसीं किद्दां गवा सकदे हो? मैनू पता है आशीष किद्दां खोई जाती है। जवाब है बाइबल दे विच। ओ लॉर्ड आई एम फ्री। प्रेज द लॉर्ड। मेरा सब तो फेवरेट गाना वा आई एम फ्री। आई एम फ्री। आई एम फ्री टू बी द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। किसी दिन इस गाने समझा दूंगा तुहानू। सही है? प्रेज द लॉर्ड। तो की पढ़ रहे आपां? 1 2 2 विच पढ़ांगे। 1 2 3 3 ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਦੀ ਔਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਆਈ ਐਮ ਫ੍ਰੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬੋਲੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਣ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਔਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਾਸ। सोच के देखो, यही एक आशीष है, नहीं है? ये बहुत बड़ी हो चुकी है, पता नहीं छोटी वाली समझना। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट। परमेश्वर वालों और साडे प्रभु यीशु मसीह वालों तुहाडे विच शांति और बहुतायत नाल वधदी जावे। चौथी विच
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਾਮਰਥ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਜੀਵਨ ਔਰ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਸਦਗੁਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਡਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਈ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਲੱਭੋ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਮੂਲਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਆਈ ਐਮ ਫਰੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਸੁਤੰਤਰ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੜਾਹਟ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀਆਂ ਲਵਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਸੁਭਾਅ ਕੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁਰੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਕਦੀ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੜਾਹਟ ਤੋਂ, ਔਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬੁਰੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਸੜਾਹਟ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘਮੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਕੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ। ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦੋ ਲੜਕਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਬੁਰੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਬਾਕੀ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਕੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੱਚਣ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਆ। ਹੱਸ ਲਓ, ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਮੰਮੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਔਰ ਮੰਮੀ ਟੀਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੰਮੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਦਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਦੇਖੇਗਾ। ਫਿਰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ ਭਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਅਗਰ ਟੀਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। और पति सुनते हो जी टीवी खराब हो गया। हाँ। कुछ लोगों के दिल की धड़कन टीवी नाल जुड़ी हुई है। टीवी बंद, ये वेंटिलेटर ते आ गए। वो जिंदे तक टीवी नहीं चलता इधर लगता मम्मा मर गई आ, दुखी आ। लाइट आती, टीवी ऑन करो। ये बुरी अभिलाषा तो गई नहीं। ओ माय गॉड, ओ भाई ये बुरी अभिलाषा ये तो गई नहीं। पास्टर भी घर में आते हैं तो कुछ लोग, हाँ जी बोलो पास्टर जी, हाँ जी की है जी, अजे तक बुरी अभिलाषा गई नहीं। रैपसोडी बनने का टाइम नहीं है भाई पास्टर जी, मैं बहुत बिजी हाँ। मैनू पता तुसी कित्थे बिजी हाँ इन्हां बुरी अभिलाषावां विच। किहदे विच? बुरी अभिलाषावां विच, जिन्हां तो तुहानूं छुट जाना चाहिए वा, पर तुसीं छुट्टे नहीं हैं क्योंकि तुसीं खुद ही बन के रखिया पिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हस लो, हाँ 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 सुन लो। और ध्यान रखो 9 वजे असीं पहुँचांगे। 9 मैं पहला दिखाता जिहदे विच गल्लां नहीं आ, वो की आ अन्ना, वो की आ अन्ना। असीं अनपढ़ भाई तू पढ़ ला, तो असीं अनपढ़ भाई तू पढ़ ला। इन्ना बोलो कि अनपढ़ बड़ा बोलूगा यार खुद तो पढ़ी नहीं आ, मैनू पढ़न नूं कह रही है। मैं कहना तुसीं अनपढ़ हो, समझ विच आंदा, पर बेटे को सामने बिठा के पुछ सकदी हो बेटा की पढ़िया, चल बैठ मैं
ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਖੋ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸੰਡੇ को लिया? आज तक जब हाथ रख के प्रार्थना कर दो, बहुत मोबाइल देख, मैं कहना लियाओ फिर मोबाइल मैं तोड़ देना, खत्म हो गया सारा पंगा। एक बच्चे ने अपनी माँ तो पूछा, माँ मैं अगे ਵਧਣ वास्ते की करा, बता मैं जीवन में अगे ਵਧਣ वास्ते की करा। माँ कहती इधर आ, पहले मोबाइल तोड़, हस लो, अच्छा जोक सी। प्रेज़ द लॉर्ड। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਪਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਪਾਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਜੁੰਝਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਤੋ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਬੰਦੂਕ ਲਵੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਔਰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਥੋੜੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ, ਉਧਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਕੀ ਕੀਤੇ? ਹਰ ਫਿਕਰ ਕੋ ਧੂਏ ਮੇਂ ਉਡਾਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨੂੰ ਗਵਾਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਸੜਾਹਟ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ? ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਨਾ? ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰੇਸ਼ਾ ਤੇ ਲੇਰਾ ਮਾਮੂੰਦਰਾ ਬਾਬ, ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਜੈ ਪਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜੈ ਪਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਬਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। प्रेज द लॉर्ड। हा। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਯੀशु दे हो, कि यीशु दे हो। मैं खुश हूँ, मैं यीशु दा हाँ, मैं यीशु दा हाँ। तुसी खुश हो, तुसी यीशु दे हो, तुसी यीशु दे हो। मैं खुश हाँ, मैं यीशु दा हाँ, मैं यीशु दा हाँ। लास्ट टाइम, क्या खुश हो कि यीशु दे हो, कि यीशु दे हो, कि यीशु दे हो। मैं खुश हाँ, मैं यीशु दा हाँ, मैं यीशु दा हाँ, मैं यीशु दा हाँ। हालेलुया। खुश हो? कितने लोग खुश हो? कह रहे हो यीशु मसीह दे यही सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। मैं हमेशा कहना, अगर यीशु पा के खुश नहीं है तो बाकी चीज़ें पा के भी खुश होने वाले नहीं हो। अगर तुसी पहली बार आए हो तो असीं तुहाडा स्वागत करना चाहांगे। खड़े हो सकते हो, तुसी पहली बार आए हो। वाओ, जोर नाल ताली बजावांगे ना वास्ते। थैंक यू। खुशी आ कि तुसी इत्थे आए आ। प्रेज द लॉर्ड। और किते भी तुसी साडे सेंटर तो तुसी इस जगह ते आए हो, तुहाडा स्वागत है। अज तुहाडे कोल मौका वा परमेश्वर दी संतान बनन दा।
ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣੋਗੇ। ਬੋਲੋ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਮਰਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਉद्धार ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਭੇਡ ਦਾ, ਦਸਵੰਧ ਦਾ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ओ पिता, धन्यवाद, धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। हाँ, तू कितना दयालु है। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद सुनने के लिए। पिता, पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। न मांगा आपने दिया, प्यार इतना मुझे किया। आशीषों से मुझको तृप्त किया। ओ न मांगा आपने दिया, प्यार इतना मुझे किया। उत्तम आशीषों से मुझको तृप्त किया। न मांगा फिर भी दिया, जितना मुझे किया। उत्तम आशीष से मुझको तृप्त किया। पिता तेरा धन्यवाद हे सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। ओ पिता, पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। तू कितना दयालु है, कितना दयालु तू है मेरे पिता। मांगने से पहले तूने मुझको दिया। ओ मेरे पिता, मांगने से पहले तूने मुझे सब कुछ दिया। तूने मुझको दिया। कितना दयालु तू मेरे पिता।
तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए पिता तेरा धन्यवाद हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਭੇਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੁੱਧੀ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਭੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹਦੀ 1000 ਗੁਣਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੋਤਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚਿਸ ਹੈ, 36 ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚਿਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਚਰਚ, ਉੜੀਆ, ਤੇਲਗੂ, ਤਮਿਲ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕੰਨੜਾ, ਤੁਲੂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹੀ, ਰਾਇਪੁਰੀ, ਬਰੇਲੀ। ਮੁੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸਮੀਆ, ਮਰਾਠੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਕੋਂਕਣੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਸਿੰਧੀ, ਭੋਜਪੁਰੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਮਾਲਵਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ। ਹਰ ਚਰਚ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਸੁਣਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਜੋ ਰੈਪਸੋਡੀ ਆਫ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਮਰਾਠੀ, ਕੋਂਕਣੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਉਰਦੂ, ਤਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜਾ, ਮਲਿਆਲਮ, ਅਸਾਮੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਉੜੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੈਪਸੋਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੜਨਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾ ਵਾ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੈਪਸੋਡੀ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੈਪਸੋਡੀ ਭੇਜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14 ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚਿਸ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਮਰਾਠੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕੋਂਕਣੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਤਮਿਲ, ਅਸਾਮੀ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜਾ, ਮਲਿਆਲਮ, ਉੜੀਆ, ਨੇਪਾਲੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਨੇਜਰ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚਿਸ ਹੈ ਔਰ ਆਨਸਾਈਟ ਚਰਚ ਵੀ ਹੈ। ਟੀਨੇਜਰ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਨੇਜਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਟੀਨੇਜਰ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਸਾਡਾ ਟੀਨਸ ਚਰਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 4:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 4:30 ਵਜੇ ਟੀਨ ਚਰਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। 1 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਮਿਡਵੀਕ ਸਭਾ ਔਰ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਫਰਾਈਡੇ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ 2 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਹੀਨਾ ਵਾ ਸਤੁਤੀ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਦਿਨ 11:30 ਤੋਂ 12 ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਸਤੁਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਐਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੁਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿਲਡਰਨ ਚਰਚ ਦਾ ਐਪ ਹੈ, ਬਿਸਕਿਟ, ਲਵ ਟੂਲਸ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਰਮਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਗੜੇ ਨਾ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕੀ ਰਹੋਗੇ, ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਰੈਪਸੋਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੈਪਸੋਡੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 5000, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰੇ। ਕਿਰਪਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਕਿਰਪਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾ।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਆਏਗੀ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਆਏਗੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਓ ਔਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ, ਇਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਲੀਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਲਗਾਓ, ਆਤਮਾ ਜਿੱਤੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਕਹੂਗੀ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤਣੀ। ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤੋ। ਸੋ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ। ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਭਲਾਈ ਔਰ ਕਰੁਣਾ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.